ابا نکل تو نہیں گئے؟ وہ پرفیوم کی بوتل بند کر کے سنگھار میز پہ رکھتی محسوس ہارن اور گیٹ کھلنے کی آواز پہ موبائل اور پرس اٹھا کر باہر کو بھاگی۔ کافی دیر سے وہ کمرہ بند کر کے بارات میں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ فاطمہ بیگم جلدی جلدی کا شور مچائے 10 بار دروازہ بجا چکی تھیں۔ مقررہ وقت ہونے کو تھا، آج داور بھائی کی بارات تھی۔ سلیمان صاحب کو تو سب سے پہلے ہال میں پہنچنا تھا۔ اس کی سست رو تیاریوں سے بھی وہ واقف تھے۔ پورچ خالی تھا، تایا فرقان کے پورشن سے البتہ شور سنائی دے رہا تھا۔ غالباً وہاں پر ابھی سب نہیں نکلے تھے۔ اب کیا کریں؟ ابا کا فون کرے یا تایا فرقان کے گھر جا کر کسی سے لفٹ مانگے؟ وہ انہی ہی سوچوں میں الجھتی اندر جانے کو پلٹی ہی تھی کہ کھلے گیٹ پہ ہارن ہوا۔ اس نے رک کر دیکھا، سیاہ چمکتی اکارڈ باہر کھڑی تھی۔ اس کی ہیڈ لائٹس خاصی تیز تھیں۔ حیا کی آنکھیں چندھیا گئیں۔ اس نے بے اختیار ماتھے پہ ہاتھ کا سایہ بنا کر دیکھنا چاہا، تب ہی ہیڈ لائٹس دھیمی ہوئیں۔ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص کا چہرہ واضح ہوا۔ وہ ولید لغاری تھا۔ ساتھ فرنٹ سیٹ پر اس کے والد تھے اور پیچھے والدہ۔ السلام علیکم حیا۔ وہ دروازہ آدھا کھول کر باہر نکلا اور ایک نرم مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا۔ وہ دھیمی ہوتی ہیڈ لائٹس کی روشنی میں ان کے سامنے کھڑی تھی۔ گہرے سرخ کامدار بغیر آستینوں والا فراک جو پاؤں تک آتا تھا اور نیچے ہم رنگ تنگ پاجامہ۔ فراک بہت لمبا تھا، سو پاجامے کی چوڑیاں بمشکل بالشت بھر ہی دکھائی دیتی تھیں۔ گولڈن دوپٹہ گردن میں تھا اور کانوں سے لٹکتے لمبے لمبے آویزے کندھوں کو چھو رہے تھے۔ کاجل سے لبریز سیاہ آنکھیں اور کمر پہ گرتے سیدھے بال۔ ہمیں میرج ہال کا علم نہیں ہے، انکل ہیں؟ وہ نگاہوں میں اسے جذب کرتے پوچھ رہا تھا۔ وہ آگے آئی اور اسے نظر انداز کیے لغاری صاحب کے دروازے کے ساتھ رکی۔ انکل پیراڈائز ہال جانا ہے اور ابا شاید نکل گئے، مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا۔ وہ واقعتاً پریشان تھی۔ اوہ، تو آپ کے چچا وغیرہ؟ وہ تو ابا سے بھی پہلے چلے گئے تھے۔ ٹھہرے، ابا زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے، میں انہیں واپس… ارے وہ کیوں واپس آئیں؟ ان کا جلدی پہنچنا ضروری ہے۔ آپ ہمارے ساتھ آ جاؤ بیٹا، ہم نے بھی تو وہیں جانا ہے۔ ہاں بیٹا آؤ۔ مسز مہناز لغاری نے فوراً اپنی طرف کا دروازہ کھولا اور دوسری طرف ہو گئی۔ وہ چند لمحے تذبذب میں کھڑی رہی۔ اب اگر ابا کا انتظار کرتی تو آدھا فنکشن نکل جاتا، اور اگر ان کے ساتھ جاتی تو ابا برا نہیں مانیں گے، یہ تو اسے یقین تھا۔ چلیں ٹھیک ہے، وہ ہچکچاتے ہوئے پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی۔ تو ہماری بیٹی کیا کرتی ہیں؟ راستے میں لغاری صاحب نے پوچھا تھا۔ میں ان کی بیٹی کب سے ہو گئی؟ جی میں شرعی اینڈ لا میں LLB آنرز کر رہی ہوں۔ یعنی کہ آپ اسلامی وکیل ہو؟ جی۔ وہ پھیکا سا مسکرائی۔ یہ لوگ اتنی اپنائیت کیوں دے رہے تھے اس سے؟ تو یہ شریعہ اینڈ لا کیسا سبجیکٹ ہے؟ امیر لغاری نے بات آگے بڑھاتے ہوئے کہا، کیونکہ میں بنیادی طور پر ایک انجینئر ہوں اور انجینئرنگ شروع میں مجھے مشکل لگتی تھی، بعد میں آسان ہو گئی۔ مجھے شریعہ شروع میں مشکل لگتی تھی، بعد میں عادی ہو گئی۔ وہ تینوں ہنس پڑے تو اسے احساس ہوا کہ اسے خواہ مخواہ ان کے ساتھ زیادہ بے تکلف نہیں ہونا چاہیے۔ حیا بیٹا، آپ کا شادی کے بعد پریکٹس کا ارادہ ہے؟ کیونکہ میں اور آپ کے انکل تو کبھی اس معاملے میں زبردستی کے قائل نہیں رہے۔ ہم نے فیلڈ منتخب کرنے سے لے کر کیریئر بنانے تک ہر چیز میں اپنے بچوں کی مرضی کو مقدم رکھا ہے۔ خود ولید کو بھی شادی کے بعد بیوی کے جاب کرنے پر کوئی اعتراض نہیں ہے، مہناز کہہ رہی تھی، اور وہ ہکا بکا ان کو دیکھ رہی تھی۔ کیا معاملات اتنے آگے بڑھ چکے تھے یا وہ اس خوش فہمی کا شکار تھے کہ ابا ان کو کبھی انکار نہیں کریں گے؟ بامشکل ہوں ہاں میں ان کے سوالات کے جواب دیتی۔ وہ اس وقت پرسکون ہوئی جب میرج ہال کی بتیاں نظر آنے لگیں۔ لفٹ کا شکریہ انکل۔ وہ انکل اور آنٹی کے ساتھ ہی باہر نکلی تھی۔ اسی پل لغاری انکل کا موبائل بجا تو معذرت کر کے ایک طرف چلے گئے۔ مہناز بھی ان کے پیچھے گئی۔ حیا سنیے، وہ جانے ہی لگی تھی کہ ولید نے پکارا۔
वो अभी तक अंदर स्टीयरिंग व्हील थामे बैठा था। मुझे आपसे बात करनी है। वो अपनी तरफ का शीशा नीचे किए से मुखातिब था। मगर ये मुनासिब नहीं है, मगर मुझे इसी रिश्ते के हवाले से बात करनी है। अगर आप 2 मिनट अंदर बैठकर मेरी बात सुने तो। साथ ही इसने फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला। रोशनी का एक कुंदा इसके जहन में लपका। मौका अच्छा था, वो इसको अपने निकाह के बारे में बताकर सारा मामला यहीं दबा सकती थी। लाठी भी नहीं टूटेगी और ये 6 फुट का सांप भी रास्ते से हट जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ हमारे रिश्तेदार हैं। अगर डोंट वरी, मैं कार बैक साइड पर ले जाऊँगा, आप बैठे। वो मजबजब सी अंदर बैठ गई। जिंदगी में पहली दफ़ा वो यूं किसी लड़के के साथ तन्हा बात करने बैठी थी। अब्बा को पता चलता तो इनकी सारी वसी नजरी वक्त से उड़ जाती। इसे लिबास पहनने की आज़ादी थी, सर ढकने की पाबंदी भी ना थी, मगर लड़कों से बेतकल्फी या दोस्ती की इजाज़त अब्बा ने कभी नहीं दी थी। वो बैठी तो वलीद जन से गाड़ी भगा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। वो बैठी तो वलीद जन से गाड़ी उड़ा ले गया। आपको जो भी कहना है जल्दी कहिए, फिर मुझे भी कुछ कहना है। वो सर झुकाए गोद में रखे हाथों की उंगलियां रो रही थी। अजीब मुस्तरब हालत हो रही थी इसकी। पहले आप कहिए। वलीद मैरिज हॉल की पिछली तरफ एक निस्बतन सुनसान गली में गाड़ी ले आया था। ओके, मुझे कुछ बताना था। वो गर्दन झुकाए कहने लगी, मेरे अब्बा ने मालूम नहीं आपको बताया है या नहीं, मगर मैं बताना ज़रूरी समझती हूँ। मेरा निकाह मेरी फूफो के बेटे से बचपन में ही हो गया था। वो लोग तुर्की में होते हैं। कुछ ख़ानदानी मसाइल के बायस मेरे अब्बा इनसे ज़रा बदजन हैं और अब मुझे डिवोर्स दिलाकर मेरी शादी कहीं और करना चाहते हैं, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती। इसने सर नहीं उठाया। वलीद की खामोशी से इसने यही मुराद ली कि वो सख्त शौक के आलम में है। मैं अपने शोहर की वफादार हूँ मिस्टर वलीद। मैंने इसी के ख्वाब देखे हैं और ज़हनी तौर पर खुद को इसी से वाबस्ता पाती हूँ। अब किसी और से शादी करने के बारे में मैं सोच भी नहीं सकती। वो अब भी कुछ ना बोला। हया गोद में रखे हाथों को देखते हुए बोलती जा रही थी, प्लीज़ आप इनकार कर दें, मैं किसी और की बीवी हूँ। निकाह पर निकाह नहीं हो सकता, प्लीज़ मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ। इसने चेहरा ऊपर उठाया। वो यकटक खामोश गहरी नज़रों से इसे देख रहा था। ये इसका चेहरा तो ना था जो वो सारा रास्ता ड्राइविंग के साथ दौरान देखती आ रही थी। ये तो कोई और ही शख्स था। फिर आपने क्या सोचा? इसकी आवाज़ लड़खड़ा गई। वलीद की आंखों में कुछ ऐसा ज़रूर था कि इसे लगा वो एक संगीन गलती कर चुकी है। खतरे का अलार्म ज़ोर ज़ोर से इसके अंदर बजने लगा। किस बारे में? वो बोझल आवाज़ में बोला तो वो दरवाजे की तरफ सिमटी। नामहसूस अंदाज से इसका हाथ हैंडल पर रेंग गया। आपके इस रिश्ते से इनकार के बारे में? सारी उम्र पड़ी है ये बातें करने के लिए हया। अभी तो इन लम्हों से फ़ायदा उठाओ जो मैसर हों। वो एकदम इस पर झुका। हया के लबों से चीख निकली। वलीद ने दोनों हाथ इसके गर्दन पे रखने चाहे, मगर इसने ज़ोर से हैंडल खींचकर दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा खुलता चला गया। वो दूसरे हाथ से वलीद को धक्का देकर बाहर निकली। इसका दुपट्टा वलीद के हाथों में आ गया था। वो तेज़ी से बाहर भागी तो वलीद ने दुपट्टा खींचा। दुपट्टा इसकी गर्दन के साथ रगड़ता हुआ पीछे वलीद के हाथों में रह गया। वो बिना पीछे मुड़कर देखे भागी जा रही थी। इसे वलीद के दरवाज़ा खोलकर कोई ऊंची सी अंग्रेज़ी गाली देने की आवाज़ सुनाई दी थी। इसके भागते कदमों में तेज़ी आ गई। गलियां सुनसान थीं, जाने वो कहाँ ले आया था। आज इतवार था और दुकानों के शटर गिरे हुए थे। वो इधर उधर देखे बगैर बदहवास सी दौड़ती हुई एक गली में मुड़ गई। पीछे कोई दौड़ता हुआ आ रहा था। वो भागती हुई गली के दूसरे सिरे तक पहुंची, मगर ये क्या, गली बंद थी, डेड एंड। वो बेसाख्ता पलटी। भागते कदमों की आवाज़ करीब आ रही थी। वो दौड़कर गली के बंद सिरे तक गई और दीवार की ईंटों को छूकर टटोला। शायद अंदर कोई जादुई दरवाज़ा हो, शायद हैरी पॉटर की कहानियाँ सच हों, मगर क्यों भागती हो? मसरूर से अंदाज में किसी ने पीछे से कहा तो वो घबरा कर पलटी।
वलीद सामने से कदम कदम चलता आ रहा था। इसके लबों पर फातहाना मुस्कुराहट थी। वो नढाल सी दीवार से लग गई। इसका दुपट्टा तो वहीं रह गया था। अब बगैर आसीनों के झलकते बाजू और गले का गहरा घाट, इसने बेइख्तियार सीने पे बाजू लपेटे। मुझे जाने दो, इसकी आवाज़ भरा आ गई। पहली दफ़ा ये गलती की थी और पहली ही दफ़ा इतनी बड़ी सज़ा। कैसे जाने दूँ? फिर तुमने हाथ थोड़ा ही आना है। वो चलते चलते इससे चंद कदम के फासले पर आ खड़ा हुआ था। दूर लगे स्ट्रेट पोल का बल्ब इसके पीछे छुप गया था। प्लीज़, मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ। तो कैसी लड़की हो? मुझसे लिफ्ट ले ली मगर शादी से इनकार है। तभी गाड़ी में इतनी बेरुखी दिखा रही थी। वो इसके बिल्कुल सामने आ रुका। प्लीज़, वो हौले हौले लरज रही थी। इसमें इतनी हिम्मत ना थी कि अब वलीद को धक्का दे देती। वो मुस्कुराते हुए आगे बढ़ा। हया ने सख्ती से आंखें मींच ली। इसका सर चकराने लगा था। तभी इसने जोर से किसी ज़रब लगने की आवाज़ सुनी और फिर वलीद की कराह। इसने धीरे से आंखें खोली। वलीद चकरा कर नीचे गिर रहा था और इसके पीछे कोई खड़ा नजर आ रहा था। शौक नारंगी शलवार कमीज में मलबूस मेकअप से अटा चेहरा लिए वही इस रोज वाला ख्वाजा सिराज डोली। इसके हाथ में एक फ्राइंग पैन था जो इसने शायद वलीद के सर पे मारा था। वो साख से इसको देख रही थी। डोली ने पाँव से एक ठोकर वलीद को मारी तो इसका बेहोश वजूद जरा परे हुआ। वो 2 कदम आगे बढ़ा और ऐन हया के सामने रुका। इसकी सिल्वर चमकीले आई शेडो से अटी आंखों में ऐसी कांट थी कि वो सांस रोके इसे देखे गई। तभी इसने हाथ बढ़ाया और हया को गर्दन के पीछे दबोचा। यूं के गद्दी पर गिरे बाल भी इसकी गिरफ्त में आ गए। डोली के हाथ और हया की गर्दन के दरमियान इसके बाल थे। फिर भी इसी के हाथ का खुरदरापन वो महसूस कर सकती थी, लेकिन लबों से कराह तक ना निकली। इसकी गर्दन को यूं ही पीछे से दबोचे डोली ने एक झटके से इसे आगे धकेला। वो बेइख्तियार खांसी मगर डोली की बेरहम गिरफ्त ढीली ना पड़ी। वो इसे इसी तरह पकड़े अपने आगे आगे धकेल कर चला आ रहा था। वो लड़खड़ाते कदमों से चल रही थी। गली के आगाज तक जहाँ से वो आई थी वो इसे ले गया, फिर मुखालिफ सिमत में मुड़ गया। सामने ही मैरिज हॉल का पिछला हिस्सा था। वो इसे अपने आगे धकेलता पिछले गेट तक ले आया और एक झटके से इसे छोड़ा। हया को लगा इसकी गर्दन के गिर्द से एक खुरदरा तोक हटा है। इसने पलटकर डबडबाई आंखों से डोली को देखा। वो अभी तक लब भेंचे तलुक काटदार निगाहों से इसे देख रहा था। हया की आंखों से आंसू गिरने लगे। इसे लगा वो अब कभी नहीं बोल पाएगी। दफातन डोली ने अपनी गर्दन से लिपटा नारंगी दुपट्टा खींचा और इस पे उछाला। दुपट्टा इसके सर पे आन ठहरा, फिर सिल्की बालों से फिसलता हुआ शानों पे ढलक गया। डोली चुपती हुई नजरों से इसे देखता हुआ आहिस्ता से बोला, बे हया। इसके लहजे में बर्ची की काट थी। फिर वो पलट गया। वो भीगी निगाहों से इसे दूर जाते देखती रही। नारंगी दुपट्टा इसके कंधों से फिसलकर कदमों में आ गिरा तो वो चौंकी। फिर झुककर वो दुपट्टा उठाया। रेशमी भड़कीला नारंगी दुपट्टा जिस पर सस्ता सा गोल्डन सितारों का काम था। वो कभी अपनी माई को भी ऐसा दुपट्टा ना देती, मगर आज इसने अच्छे तरीके से खुद को इस दुपट्टे में लपेटा ताकि पहचानी ना जाए और पिछले गेट की तरफ भर गई। हाल में जाने के बजाय वो बाथरूम की तरफ आई और अपना हुलिया दुरुस्त किया। रोने से काजल बह गया था। बाल भी बिखरे थे। मोबाइल इस छोटे से क्लच में था जो इसने इस सारे अरसे में अपने बाएं हाथ में दबोचे रखा था। शुक्र अंदर फंक्शन अपने अरूज पे था। स्टेज पे दुल्हा दुल्हन, रिश्तेदारों, कजन्स और दोस्तों के जुलूम में मुस्कुरा रहे थे। सोनिया भाभी भी बहुत अच्छी लग रही थी और दावर भाई भी। इरम फिरोजी फ्रॉक में चहकती हुई इधर उधर घूम रही थी। असूलन इसे भी वही होना चाहिए था, मगर वो ऐसी जहनी हालत में ना थी कि वो 2 कदम भी चल पाती। सो बेदम सी एक आखिरी निशस्त पर गिरी हुई थी। बेहया, बेहया, बेहया। डोली के अल्फाज की बाज़गश्त हथौड़े की तरह इसके दिमाग पर बरस रहे थे। वो बेहया तो ना थी। वो तो कभी किसी लड़के की गाड़ी में नहीं बैठी थी। इससे तो ये गलती पहली दफ़ा हुई थी। फिर सोच सोच कर दिमाग फटा जाता था।
وہ آدھے فنکشن کے بعد ہی طبیعت کی خرابی کا بہانہ کر کے چلی آئی تھی۔ یہ داور اور سونیا کی شادی کے چند روز بعد کا ذکر ہے۔ صبح سے سردی بہت بڑھ گئی تھی۔ دسمبر ختم ہونے کو تھا اور ہوا ٹھٹھرا دینے والی بن چکی تھی۔ ایسے میں وہ کیمپس میں اسکالرشپ کو آرڈینیٹر کے آفس کے باہر دروازے پہ لگی لسٹ دیکھ رہی تھی۔ ارسمس منڈس ایکسچینج پروگرام کے تحت اسٹوڈنٹس میں سے صرف 2 لڑکیاں سبانجی یونیورسٹی جا رہی تھیں، حیا سلیمان اور ختیجہ رانا۔ یہ ختیجہ رانا ہے کون بھلا؟ وہ سوچتے ہوئے اپنے یک ہوتے ہاتھ آپس میں رگڑ رہی تھی۔ سردی سے اس کی ناک سرخ پڑ رہی تھی۔ لانگ شرٹ اور ٹراؤزر پر سٹائلش سا لانگ سویٹر پہنے وہ دروازے کے سامنے کھڑی تھی۔ دفتن عقب سے کسی نے پکارا، ایکسکیوز می۔ وہ چونک کر پلٹی۔ پیچھے ایک لڑکی کھڑی تھی، کندھے پہ بیگ، ہاتھ میں ڈائری اور پین اور آنکھوں پر بڑا سا چشمہ۔ وہ اس کو نام سے نہیں پہچانتی تھی، مگر اس کو کئی دفعہ یونیورسٹی میں دیکھا ضرور تھا۔ وہ لڑکی سے خواہ مخواہ سی ہی بری لگی تھی۔ یہ حیا سلیمان کون ہے بھلا؟ وہ چشمے کے پیچھے سے آنکھیں سکیرے سوچتی ہوئی کہہ رہی تھی۔ حیا نے ایک طنزیہ نگاہ میں اس کا سر سے پیر تک جائزہ لیا، پھر ذرا روکھے انداز میں بولی، میں ہوں۔ اوہ! اس نے جیسے بمشکل اپنی ناگواری چھپائی۔ میں آپ کے ساتھ ترکی جا رہی ہوں حیا، میں ختیجہ ہوں۔ میری فرینڈز مجھے ڈی جے کہتی ہیں، مگر آپ میری فرینڈ نہیں ہیں، سو ختیجہ ہی کہیے گا۔ مجھے بھی حیا صرف میری فرینڈز کہتے ہیں، آپ مجھے مس سلیمان کہہ سکتی ہیں۔ وہ کہہ کر پلٹ گئی۔ عجیب بات دماغ لڑکی تھی وہ ختیجہ رانا۔ اسے پہلے بھی خواہ مخواہ ہی بہت بری لگتی تھی، اور اب اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کے بھی حیا کے بارے میں خیالات کچھ ایسے ہی تھے۔ وہ جیسے ہی گھر آئی، ظفر سامنے آ گیا، بھاگتا ہوا ہامتا ہوا۔ حیا بی بی، بول بھی چکو اب۔ وہ گاڑی لا کرتی کوفت زد ہوئی۔ آپ کو ارم بی بی بلا رہی ہیں۔ خیریت نہیں لگتی جی، وہ بہت رو رہی ہیں۔ ظفر نے رازداری سے بتایا تو وہ چونکی۔ اچھا میں آتی ہوں، تم یہ میرا بیگ اندر رکھ دو۔ وہ سیدھا ارم کے گھر کھلنے والے درمیانی دروازے کی جانب بڑھ گئی۔ لاؤنج میں سائمہ تائی اور سونیا بیٹھی تھی۔ سامنے کوئی کامدار دوپٹہ پھیلا رکھا تھا اور دونوں اس کے ساتھ الجھی تھیں۔ آہٹ پہ سر اٹھایا، اسے دیکھ کر دونوں ہی مسکرائیں۔ حیا کیسی ہو؟ بالکل ٹھیک۔ ارم کدھر ہے تائیمہ؟ مجھے بلا رہی تھی، اندر کمرے میں ہوگی۔ اوکے میں دیکھ لیتی ہوں۔ وہ مسکرا کر راہداری کی سمت بڑھ گئی۔ ارم کے کمرے کا دروازہ بند تھا۔ اس نے ڈور ناب گھما کر دھکیلا، دروازہ کھلتا چلا گیا۔ بیڈ پر ارم اکھرو بیٹھی تھی، سامنے لیپ ٹاپ کھلا پڑا تھا۔ چمکتی اسکرین کی روشنی ارم کے چہرے کو چمکا رہی تھی، جس پہ آنسو لڑیوں کی صورت بہہ رہے تھے۔ ارم کیا ہوا؟ وہ قدرے فکر مندی سے ارم کے سامنے آ بیٹھی۔ ارم نے سرخ متون آنکھیں اٹھا کر حیا کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو اسے ٹھٹکا گیا۔ حیا ایک بات بتاؤ، اس کا روندھا ہوا لہجہ عجیب سا تھا۔ بولو، ہم شریف لڑکیاں ہیں کیا؟ اپنے بارے میں تو یقین ہے، مگر تمہارا معاملہ ذرا مشکوک ہے۔ اس نے ماحول کا بوجھل پن دور کرنے کو کہا، مگر ارم مسکرائی تک نہ۔ نہیں حیا، ہم دونوں کا ایک ہی معاملہ ہے۔ کیوں پہیلیاں بجھوا رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ حیا مجھے بتاؤ، کیا ہم مجرا کرنے والیاں ہیں؟ وہ ایک دم رونے لگی تھی۔ ارم، وہ ششدر رہ گئی۔ بتاؤ، کیا ہم طوائفیں ہیں؟ وہ اور زور سے رونے لگی۔ ارم کیا بات ہے؟ حیا بولو، بتاؤ، ہم ایسی ہیں کیا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ پھر یہ کیا ہے؟ ارم نے لیپ ٹاپ کی اسکرین کا رخ اس کی طرف کیا۔ کیا ہے یہ؟ اس نے الجھن سے اسکرین کو دیکھا۔ ایک ویڈیو اپلوڈنگ ویب سائٹ کی کھلی ہوئی تھی اور اس پہ ایک ویڈیو چل رہی تھی۔ ویڈیو کا کیپشن اوپر رومن اردو میں لکھا تھا، شریفوں کا مجرا۔ ویڈیو کسی شادی کے فنکشن کی تھی۔ ہر سو سجی سنوری خواتین اور درمیان میں ڈانس فلور پہ محو رقص 2 لڑکیاں۔ ایک کا لہنگا گولڈن تھا اور دوسری کا سلور۔ پوری چھت جیسے اس کے سر پہ آن گری۔ نہیں، وہ کرنٹ کھا کر اٹھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ شریفوں کا مجرا ہے حیا، اور یہ ہم نے کیا ہے۔ یہ داور بھائی کی مہندی کی ویڈیو ہے۔
जो किसी ने इधर इंटरनेट पर डाल दी है। ये पढ़ो, वीडियो डालने वाले ने अपना ईमेल एड्रेस भी दिया है जिसमें मेल करके पूरे डांस की वीडियो हासिल की जा सकती है। ये देखो, इस वीडियो को 3 दिन से अब तक सैकड़ों लोग देख चुके हैं। हया, हम बर्बाद हो गए हैं, हम कहीं के नहीं रहे। इरम फूट फूट कर रो रही थी और वो साक्षी स्क्रीन को तके जा रही थी। ये कोई भयानक ख्वाब था। हाँ, ये ख्वाब ही था और अब वो जाग जाना चाहते थे। स्क्रीन पर रक्साम पर यूं के सरापे में मुख्तलिफ हिस्सों पे किसी ने सुरख दायरे खींच रखे थे। जैसे ही कोई लड़की किसी स्टेप पे झुकती तो फौरन सुरख दायरा उभरता। इसके कानों से धुआं निकलने लगा। नहीं, ये मैंने नहीं किया। ये वो एक एक कदम पीछे हो रही थी, इसके लब को पा रहे थे। इरम इसी तरह बिलक रही थी। मैं मुजरा करने वाली नहीं हूँ, मैं शरीफ लड़की हूँ। वो कदम कदम पीछे होती दीवार से जा लगी। ये हम ही हैं हया, हम बर्बाद हो गए हैं। इसका सर चकराने लगा। ये सब क्या हो गया था? वीडियो के सैकड़ों व्यूज लिखे आ रहे थे। क्या वो पूरे शहर में फैल गई थी? और अगर इसके खानदान वालों तक पहुंची तो? अब्बा तो मुझे गोली मार देंगे इरम, मुझे तो जिंदा गाड़ देंगे। मगर ये वीडियो किसने बनाई? हमने तो मूवी वाले को भी मना कर दिया था। किसी ने छिपकर बनाई होगी। खानदान की शादी पर बस औरतों में डांस की इजाज़त अब्बा लोगों ने दी थी। अगर इन्हें पता चला कि हमारा ये डांस पूरे शहर के लड़के एंजॉय कर रहे हैं तो क्या होगा? कुछ करो इरम। इसका सत्ता टूटा। वो तेज़ी से इरम के करीब आई। मैंने इस वेबसाइट पर रिपोर्ट तो की है, लेकिन वेबसाइट ने एक्शन लेकर वीडियो हटा दी। तो भी ये सीडी पर तो हर जगह मिल रही है। ऐसी चीज़ें तो मिनटों में फैलती हैं। हम कहाँ से इसे हटवाएंगे? खुदाया, ये क्या हो गया है? वो बेदम से ज़मीन पे बैठती चली गई। अगर अब्बा या किसी भाई वगैरह को मालूम हो गया तो? ओ खुदाया, हम क्या करेंगे? इरम ने भी खुद को अपने कमरे में बंद कर लिया और वो भी बस कमरे की होकर रह गई। सोच कर दिमाग फटा जाता था, मगर कोई हल जहन में नहीं आता था। शाम में फातिमा बेगम ने इसके कमरे में झांका। हया, उठो, कितना सोगी? रोहिल का फ़ोन है अमेरिका से। वो जो चेहरे पे बाजू रखे लेटी थी, करंट खाकर उठी। रोहिल का? क्यों? क्या कह रहा है? इसके जहन में खतरे का अलार्म बजने लगा था। कह रहा है इससे तुमसे बात करनी है। वो कहकर आगे बढ़ गई और वो शल सी बैठी रह गई। सुकून की नदी में जोर से पत्थर आ गया था। रोहिल अमेरिका में था और वहाँ पर तो लोग अमूमन सारा वक्त ही ऑनलाइन रहते थे। फिर ऐसे में इसकी निगाहों से इस वीडियो का गुजर जाना ऐन मुमकिन था। खुदाया, अब वो क्या करे? इसने पैरों में स्लीपर्स डाले और मरे मरे कदमों से चलती हुई बाहर लाउंज में आई। क्रैडल के साथ उल्टा रिसीवर पड़ा था। इसने कपकपाते हाथों से रिसीवर उठाकर कान से लगाया। हेलो हया, कैसी हो? रोहिल की आवाज़ में गर्मजोशी थी। वो कुछ अंदाज़ा नहीं कर पाई। ठीक, तुम ठीक हो? एकदम फिट। मैंने तुम्हें मुबारकबाद देनी थी। इसका दिल जोर से धड़का। क्या वो तंज कर रहा था? कि किस बात की? भाई, तुम एक्सचेंज प्रोग्राम के तहत तुर्की जा रही हो। और किस बात की भला? ओह अच्छा। इसकी अटकी हुई सांस बहाल हुई। वो नढाल से धप से सोफे पे गिरी। हाँ, जा रही हूँ, थैंक यू सो मच। इन गुजरे 3 दिनों में वो ये बात भुला चुकी थी। कब तक जाना है? वो खुशी से पूछ रहा था। जनवरी के एंड या फरवरी के शुरू तक। तो क्या तुम इधर सबीन फुफ्फो की फैमिली से मिलोगी? पता नहीं, अभी सोचा नहीं है। इसके पास इस वक्त सोचने के लिए ज़्यादा मसाइल थे। क्या बात है, तुम अपसेट लग रही हो? वो ज़रा परेशान हुआ। अरे नहीं, वो फ़ौरन संभली और फिर इधर उधर की बातें करके खुद को नॉर्मल जाहिर करने में कामयाब हो ही गई। फ़ोन बंद हुआ तो वो इरम की तरफ चली आई। वो तकिया मुंह पे रखे लेटी थी। यूं सर मुंह लपेट कर बैठने से कुछ नहीं होगा तो क्या करें? इरम ने तकिया फेंका और उठ बैठी। सबसे पहले तो दोनों घरों के तमाम कंप्यूटर्स पे इस वेबसाइट को ब्लॉक करते हैं ताकि कम से कम घर वालों को तो ना पता चले। फिर इसका कोई मुस्तकिल हल सोचते हैं। ठीक है, चलो।
امید کا سیرا دیکھ کر ارم اٹھ کھڑی ہوئی بنا کسی دقت کے۔ جب وہ تمام کمپیوٹرز پہ اس ویب سائٹ کو بلاک کر چکی تو سائمہ تائی نے آ کر بتایا کہ رات میں ارم کو دیکھنے طائف فرقان کی کوئی فیملی فرینڈ بما خاندان آ رہے ہیں۔ رسمی کارروائی تھی کیونکہ وہ رشتہ تو ڈھکے چھپے الفاظ میں مانگ ہی چکے تھے۔ حیا صاحب کچھ بلا کر پرجوش ہو گئی۔ ہمارے دولہا بھائی بھی ساتھ ہی آئے ہیں۔ حیا ڈرائنگ روم میں جھانک کر اندر کمرے میں آئی تو وہ منہ لٹکائے بیٹھی تھی۔ تم ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ ارم نے آہستہ سے سر اٹھایا اور سر پہ سلیقے سے دوپٹہ جمائے وہ بروکے کے لیے تیار ہو چکی تھی۔ ہاں، آنکھیں ذرا ویران سی تھیں۔ وہ ویڈیو دفعہ کرو اسے، اور سب بلا رہے ہیں۔ لڑکے کو اس کی والدہ ماجدہ نے اندر بلایا ہے تمہیں دکھانے کے لیے، آؤ۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے کھڑا کیا اور ابا، اس کی آنکھوں میں ذرا سی پریشانی اتری۔ ان سے اجازت لے لی ہے اور وہ باہر مردوں میں بیٹھے ہیں۔ وہ ارم کو ہاتھ سے پکڑے ڈرائنگ روم کی طرف لے آئی۔ جالی دار پردے کے پیچھے وہ دونوں لمحے بھر کر رکی تھیں۔ اندر صوفہ پر سائمہ تائی، فاطمہ بیگم اور سونیا بھابھی بیٹھی تھیں۔ سامنے والے دو سنگل صوفوں پہ ایک نفیس سی خاتون اور ایک خوبصورت سا نوجوان بیٹھا تھا۔ سامنے رکھی میز لوازمات سے سجی تھی اور سونیا بصد اسرار مہمانوں کو بہت کچھ پیش کر رہی تھی۔ بس بھابھی، ہمیں تو اپنے جیسی ہی بچی چاہیے، باحیا، باپردہ، صوم صلات کی پابند، وہ خاتون مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ ارے مسز کریم، ہماری ارم تو کبھی سر ڈھکے بغیر گیٹ سے باہر نہیں نکلی۔ السلام علیکم۔ وہ ارم کو ساتھ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس کے سلام پہ سب نے سر اٹھا کر دیکھا۔ گلابی پوری آسینوں والی شلوار قمیض میں ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح پھیلا کر سر پہ لیے ارم جھکی نگاہوں سے سامنے صوفے پہ آ بیٹھی۔ حیا بھی ساتھ ہی تھی۔ کمر پہ گرتے سلک کی بال، گرے اے لائن شرٹ اور ٹراؤزر زیب تن کیے، دوپٹہ کندھے پہ ڈالے، ارم کے ساتھ ہی ٹانگ پہ ٹانگ رکھے پر اعتماد طریقے سے بیٹھ گئی۔ یوں بیٹھنے سے ٹراؤزر کے پائچے ذرا اوپر کو اٹھ گئے اور گرے کینچی چپلوں میں مکید سفید پاؤں ٹھکنوں تک جھلکنے لگے۔ بیگم کریم کی مشفق سی آنکھوں میں ارم کو دیکھ کر پسندیدگی کی جھلک اتری تھی۔ انہوں نے تردیدی انداز میں اپنے سمارٹ سے بیٹے کو دیکھا، مگر وہ ارم کو نہیں بلکہ بہت غور سے حیا کو دیکھ رہا تھا۔ اور بیٹا، آپ کیا کرتی ہو؟ بیٹے کو متوجہ نہ پا کر وہ سنبھل کر ارم سے مخاطب ہوئی۔ جی، ماسٹرز کر رہی ہوں انگلش لٹریچر میں، ارم نے جھکی نگاہوں سے جواب دیا۔ تبھی حیا کو محسوس ہوا وہ لڑکا مسلسل اسے دیکھ رہا ہے، ستائش یا پسندیدگی سے نہیں بلکہ غور سے جانچتی پرکھتی نظروں سے۔ دفعتاً اس نے پاکٹ سے اپنا بلیک بیری موبائل نکالا اور خاموشی سے سر جھکائے بٹن پریس کرنے لگا۔ خواتین آپس میں گفتگو میں مصروف تھی، مگر حیا کچھ عجیب سا محسوس کرتی کنکھیوں سے اسی کو دیکھ رہی تھی جو اپنے فون پہ جھکا تھا۔ تبھی ہولے سے اس کے موبائل سے مائی نیم از شیلا کی آواز گونجی، جسے اس نے فوراً بند کر دیا، مگر وہ سن چکی تھی۔ شیلا کے ساتھ شادیوں کا محسوس شور بھی سنائی دیا تھا اور ارم نے بھی شاید کچھ سنا تھا۔ تبھی چونک کر گردن اٹھائی اور پھر قدرے سبکی سے واپس جھکا دی۔ حیا کو اپنی جان جسم سے نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ کیا دنیا اتنی چھوٹی تھی؟ وہ اب موبائل پہ کچھ دیکھ رہا تھا، کبھی اسکرین پہ دیکھتا اور کبھی حیا اور ارم کے چہرے پہ نگاہ ڈالتا۔ صاف ظاہر تھا وہ کچھ ملانے کی سعی کر رہا تھا۔ یقین دہانی، تصدیق، ثبوت سب صاف واضح تھا۔ پھر ایک دم وہ اٹھا اور تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ ایک شرمندہ سی خاموشی نے سارے ماحول کو گھیر لیا۔ حیا نے سر جھکا دیا، اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ وہ بہت بے چین سی بیٹھی تھی، پاؤں اوپر صوفے پہ سمیٹے، ہاتھ میں ریموٹ پکڑے وہ جلائی ہوئی سی چینل بدل رہی تھی، مضطرب، بے بس، پریشان۔ سمارٹ ٹی وی کی سکرین پہ پورے میوزک کے ساتھ اشتہار چل رہا تھا۔ وہ غائب دماغی سے سکرین کو دیکھ رہی تھی، جہاں موبائل
कंपनी के लोगों के साथ गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, PTA लिखा आ रहा था। जाने कब पॉज का बटन इसे दबा और इश्तिहार वहीं रुक गया। वो इतनी दूर भटकी हुई थी कि प्ले भी ना कर सकी। दफातन दरवाजे में फातिमा बेगम की शक्ल दिखाई दी। वो थकी थकी सी अंदर दाखिल हो रही थी। हया रिमोट फेंक कर तेजी से उठी। क्या बात थी? साइमा ताई ने क्यों बुलवाया था? वो बेचैनी से इनके करीब आई। इरम के रिश्ते के लिए जो लोग इस रोज आए थे, वो नढाल सी कहती सोफे पे बैठी। हाँ, क्या हुआ इन्हें? वो धक धक करते दिल के साथ इनके नज़दीक बैठी। इन्होंने इनकार कर दिया है, हालांकि रिश्ता मांग चुके थे। और हया का दिल बहुत अंदर तक डूबकर उभरा था। क्यों इनकार कर दिया? इसको अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। कोई वजह नहीं बताते, बस एकदम पीछे हट गए। साइमा भाभी बहुत अपसेट थी, मगर कुछ तो कहा होगा। बस यही कहा है कि हमने किसी आज़ाद ख्याल और बेपर्दा लड़की को बहू बनाकर अपनी आकबत नहीं खराब करनी। वो मुतहिर रह गई। चंद रोज पहले सुना ताई का फिक्रा समायत में गुंजा था। जब फुरकान ने सख्ती की कि भला ऐसी बेपर्दा और आज़ाद ख्याल लड़की को अपनी बहू बनाकर हमने अपनी आखिरत बिगाड़नी है क्या, तब कहीं जाकर वो माना। क्या इसको मुकाफात अमल कहते हैं? क्या दूसरों की बेटियों पे उंगलियां उठाने वालों के अपने घरों पे वही उठी उंगलियां लौट कर आती हैं? इतनी जल्दी बदले मिलने लगते हैं, मगर वो खुश नहीं हो पाई। अगर बात खुल जाती तो असल बदनामी तो इसी के हिस्से में आती। इरम को तो शायद इसकी माँ हया ने इसे बिगाड़ा है कहकर दरमियान से निकाल लेती और बात तो अब भी खुल सकती थी। वो वीडियो तो अब भी इंटरनेट पे मौजूद थी। खैर, इरम को कौन सी कमी है रिश्तों की। फातिमा बेगम उठकर किचन की जानिब चली गई थी और वो सोफे पे गिर सी गई। टीवी स्क्रीन पे वो इश्तिहार अभी तक रुका हुआ था। वो बस खाली खाली निगाहों से इसे देखे गई। गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, PTA। अब शायद इरम के लिए कभी कोई रिश्ता ना आया भी तो यही होगा जो इस दफ़ा हुआ था। और हर कोई इनकी तरह तो नहीं होगा कि बात दबा जाए। किसी ने मुंह पे सारी बात कर दी तो ओ खुदाया, वो किधर जाएगी। गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, PTA। वो बेख्याली से इसे तकती सोचों की उलझन से निकलकर एकदम चौंकी। गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल कानूनन जुर्म है, PTA। बिजली का एक कोंदा सा इसके जहन में लपका था। ओ खुदाया, ये ख्याल इससे पहले क्यों नहीं आया। वो एक झटके से उठी और बाहर को लपकी। इरम इरम, बहुत खुशी से चिल्लाते हुए हया ने इसके कमरे का दरवाज़ा खोला। इरम मोबाइल पकड़े बेड पे बैठी थी। दरवाज़ा खुलने पे गड़बड़ा कर मोबाइल साइड पे रखा। क्या हुआ? साथ ही इरम ने अपना मोबाइल उल्टा कर दिया ताकि स्क्रीन छुप जाए। सुनो, वो तभी रिश्ते वाली बात याद आई। ओ आई एम सॉरी, इन लोगों ने रिश्ते से इनकार कर दिया। वो तो वीडियो देखकर करना ही था। खैर जाने दो, अच्छा ही हुआ। वो मुतमईन थी। हया को हैरत हुई, मगर वो वक्त हैरत जाहिर करने का नहीं था। वो जल्दी से इसके साथ आ बैठी। इरम, मेरी बात सुनो। तुमने कभी मोबाइल कनेक्शंस के इश्तिहारों में वो इबारत पढ़ी है कि गैर तस्दीकशुदा सिम का इस्तेमाल जुर्म है? हाँ, तो क्या तुम्हें मालूम है सिम रजिस्टर करवाना क्यों ज़रूरी होता है? क्यों? ताकि कोई किसी सिम का गलत इस्तेमाल ना कर सके, चाहे वो दहशतगर्दी की वारदात में हो या किसी को रॉन्ग कॉल्स करने में। ये सब साइबर क्राइम के तहत आता है। साइबर क्राइम? इरम ने पलकें झपकाई। हाँ, और हर साइबर क्राइम पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी को रिपोर्ट किया जा सकता है। क्या कह रही हो हया? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इरम, हमारी पर्सनल वीडियो इंटरनेट पे डाल देना भी तो एक संगीन जुर्म है, साइबर क्राइम। हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं। तुम्हारा दिमाग ठीक है? वो फौरन बदकी। अगर किसी को पता चल गया तो पता तो तब चलेगा जब हम इस वीडियो को वहीं रहने दें। 4 दिन से मैं सूली पे लटकी हूँ। अब इस मसले को ख़त्म हो जाना चाहिए। मगर हम किसको रिपोर्ट करेंगे? वो नियम रजामंद हुई तो
حیا نے جھٹ اپنا موبائل نکالا. پی ٹی اے کو دروازہ بند کرو, میں اپنے کنیکشن کی ہیلپ لائن سے پی ٹی اے کا نمبر لیتی ہوں. ارم دوڑ کر دروازہ بند کرائی اور حیا نمبر ملانے لگی. پی ٹی اے کی ہیلپ لائن کا نمبر آسانی سے مل گیا, مگر آپریٹر نے نہایت شائستگی سے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ اس قسم کا سائبر کرائم کسی انٹیلیجنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کو رپورٹ کرنا ہوگا. حیا نے ان سے ملک کی سب سے بڑی سرکاری سرویلنس ایجنسی کے سائبر کرائم سیل کا ای میل ایڈریس لے تو لیا, مگر اب وہ متذبذب بیٹھی تھی. یہ انٹیلیجنس والے خطرناک لوگ ہوتے ہیں ارم, مگر اب یہ کرنا تو ہے نا, اور واقعی کرنا تو تھا. ارم نے لیپ ٹاپ کھولا اور پھر بہت بحث و تمہیز کے بعد انہوں نے ایک کمپلینٹ لکھی اور اس پتے پہ بھیج دی جو پی ٹی اے سے ان کو ملا تھا. بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ حیا کا موبائل بجا. اس نے موبائل اٹھا کر دیکھا. چمکتی اسکرین پہ انگریزی میں پرائیویٹ نمبر کالنگ لکھا آ رہا تھا, ساتھ کوئی نمبر وغیرہ نہیں تھا. اس کے موبائل پہ نام اور نمبر دونوں آتے تھے اور اسے نہیں یاد تھا کہ کبھی کوئی نمبر اس نے پرائیویٹ نمبر کے نام سے محفوظ کیا ہو. اور عجیب بات تو یہ تھی کہ نمبر تو سرے سے آ ہی نہیں رہا تھا. یہ کون ہو سکتا ہے؟ اس نے چنبے سے موبائل کان سے لگایا. ہیلو. دوسری جانب ذرا دیر خاموشی کے بعد ایک بھاری گمبھیر آواز سنائی دی. السلام علیکم مس حیا سلیمان. جی آپ کون؟ میں میجر احمد بات کر رہا ہوں سائبر کرائم سیل سے. آپ نے ہماری ایجنسی میں رپورٹ کی ہے. ہمیں ابھی آپ کی کمپلینٹ موصول ہوئی ہے. وہ جو بھی تھا بہت خوبصورت بولتا تھا, گہرا گمبھیر مگر نرم لہجہ جس میں ذرا سی چاشنی بھری تپش تھی, گرم اور سرد کا امتزاج. مگر میجر احمد, میں نے کمپلینٹ میں اپنا نمبر تو نہیں لکھا تھا, وہ دھک دھک کرتے دل کے ساتھ کہہ رہی تھی. ارم بھی حیرت بھرے خوف سے اس کو دیکھ رہی تھی. جواباً وہ دھیرے سے ہنس دیا. نمبر تو بہت عام سی چیز ہے مس سلیمان, میں تو آپ کے بارے میں بہت کچھ جانتا ہوں. کیا؟ یہی کہ آپ سلیمان اصغر کی بیٹی ہیں. آپ کے والد کی ایک کنسٹرکشن کمپنی ہے. آپ کا بھائی رحیل جارج میسن یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہے. خود آپ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز شریعہ اینڈ لا کے 5ویں سال میں ہیں. فروری میں آپ ایکسچینج پروگرام کے تحت استنبول جا رہی ہیں, غالباً سبانجی یونیورسٹی میں. اور پچھلے ہفتے اپنے کزن داور فرقان کی مہندی کے فنکشن پہ بننے والی ویڈیو کی انٹرنیٹ پہ اپلوڈنگ کو آپ نے رپورٹ کیا ہے. از ویٹ رائٹ میم؟ وہ جو دم بخود سی سنتی جا رہی تھی بمشکل بول پائی. جی وہی ویڈیو. اب آپ کیا چاہتی ہیں؟ یہ کہ آپ اسے اس ویب سائٹ سے ہٹا دیں. اس کی آواز میں بہت منت بھر آئی تھی. اوکے, اور کچھ؟ اور جن لوگوں کے پاس اس کی CD ہے وہ بھی. آگے اس کا گلا رند گیا. احساس توہین سے کچھ بولا بھی نہیں گیا. میں شہر کے ایک بندے سے وہ ویڈیو نکلوا لوں گا, آپ بے فکر رہیے. اور اسے لگا منا بوجھ اس کے اوپر سے اتر گیا ہو. تھینک یو میجر احمد. اس کے انداز سے ظاہر تھا کہ وہ فون رکھنے ہی والی ہے کہ وہ اٹھا. تھینک یو تو آپ تب کہیں جب میں یہ کام کر دوں, اور اس کام کو محض شروع کرنے کے لیے بھی مجھے آپ کا تعاون چاہیے. کیسا تعاون؟ مادام, آپ کو ذرا سے تکلیف کرنی ہوگی. آپ کو اس ویڈیو کی باقاعدہ رپورٹ کرنے کے لیے میرے آفس آنا ہوگا. کیا؟ نہیں, میں نہیں آ سکتی. وہ پریشانی سے ہکلا گئی. ارم بھی فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھنے لگی تھی. پھر تو یہ کام نہیں ہو پائے گا. ایسے سٹیپ فون پہ نہیں لیے جا سکتے. اسے لگا وہ محظوظ سا مسکرا رہا تھا. مگر میں نہیں آ سکتی. اور وہ کیسے آ سکتی تھی؟ کسی کو پتہ چل جاتا تو کتنی بدنامی ہوتی. آپ کو آنا پڑے گا, میں گاڑی بھیج دیتا ہوں. نہیں, اچھا خدا حافظ. اس نے جلدی سے فون بند کر دیا. بھاڑ میں گیا یہ اور اس کا سائبر کرائم سیل. اگر ابا یا تایا فرقان کو پتہ لگ گیا کہ ہم ایک ایجنسی کو ہیڈ کوارٹر گئے ہیں تو ہماری ٹانگیں توڑ دیں گے. وہ میں تو پہلے ہی کہہ رہی تھی کہ رپورٹ نہ کرو. پرائیویٹ نمبر سے پھر کال آنے لگی تھی. اس نے جھنجھلا کر فون ہی آف کر دیا. اس ویڈیو سے زیادہ میجر احمد نے اسے بلیک میل کیا ہے.
یہ خیال پھر پورا دن اس کے ذہن میں گونجتا رہا تھا۔